نام 16 مرتبہ حملہ کرنے کے بعد ناکام ہو گیا. جب 70ویں مرتبہ حملہ کیا تو سومناتھ کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے, اور جب صدر دروازہ کھلتا ہے اس سومناتھ قلعے کے اوپر سب سے پہلے جس شخصیت نے جھنڈا گاڑا تھا اسی شخصیت کو آج پوری دنیا سید سالار مسعود غازی کے نام سے سگے بھانجے ہیں محمود غزنوی کے, سلطان سبکتگین کے نواسے ہیں اور صدر محلہ کے بیٹے ہیں. آؤ ذرا دیکھو ہو سید سالار مسعود غازی ہیں. آپ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھو کہاں پیدا ہوئے ہیں, اجمیر شریف میں پیدا ہوئے ہیں. اور کس جگہ پیدا ہوئے ہیں, غریب نواز کا جہاں آستانہ ہے. تو پتا چلا غریب نواز کا جہاں آستانہ ہے, غریب نواز سے پہلے حضرت سید سالار مسعود غازی ہندوستان کی سرزمین پہ پیدا ہو چکے ہیں. آپ کو میں تاریخ اسلام بتاؤں, مرتبے اپنی جگہ ہے, شان اپنی جگہ ہے, رتبہ اپنی جگہ ہے. سید سالار مسعود غازی کو آج ہم جانتے نہیں ہیں, یہ کتنی بڑی ہستی کے قرب میں ہم رہتے ہیں. حضور صوفی نعیم صاحب قبلہ تو روزانہ اس بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں. غازی آباد کے آستانے کے سامنے ان کا مکان ہے, کاشانہ غازی ہے. آپ دیکھو وہاں بیٹھ کر کے روزانہ فیض حاصل کرتے ہیں. بڑی قسمت والے ہیں, بڑے نصیبے والے ہیں. اس بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے تو یہی اپنے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہم سمجھتے ہیں. اس بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء کرام حاضری دینے آئے ہیں, وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. آپ دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ ہاں واقعی اتنی بڑی شخصیت کے قرب میں ہم رہتے ہیں. حضرات دیکھو تم سید سالار مسعود غازی کون ہے, 405 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, اور غوث اعظم کب پیدا ہوئے ہیں, 470 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. اب دیکھ لو آپ 470 میں سے 5 نکال دو, 65 بچے, تو غوث اعظم سے 65 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. اور غریب نواز کی تاریخ پیدائش 537 ہے, اور دیکھو سید سالار مسعود غازی کی تاریخ پیدائش 405 ہے. غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. کون سید سالار مسعود غازی, غوث اعظم سے 65 سال پہلے پیدا ہوئے, غریب نواز سے 132 سال پہلے پیدا ہوئے, وہ سید سالار مسعود غازی ہیں. غریب نواز کے ہندوستان میں آنے سے 100 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم میرے غازی دولہ نے لہرا دیا. آج بھی ہندوستان کا ذرہ ذرہ پکار پکار کے یہ کہتا ہے کہ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی, یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی. ہم جناب خضر کو دیکھا ہے اکثر تیری گلیوں میں, نہ جانے کس بلندی پر تیرا دربار ہے غازی. اور نمازیں ہو, مساجد ہو, اذانیں ہو, مدارس ہو, یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے. بہت خوب, سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, ماشاء اللہ. وہ میرے غازی دولہ ہے. آؤ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, آپ جب 4 سال 4 مہینہ 10 دن کے ہوتے ہیں تب آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے استاذ کو مقرر کیا جاتا ہے. اور استاذ بھی کون تھے, حضرت سید ابراہیم بارہ ہزاری ہیں. آپ دیکھو انہوں نے 9 سال کی عمر میں, جب آپ 9 سال کے ہو گئے تو تمام علوم ظاہری اور باطنی سے فارغ ہو گئے, اور آپ نے تیر اندازی بھی سیکھ لی, آپ نے گھڑ سواری بھی سیکھ لی, اور آپ شہ سوار تھے, اور ایسے شہ سوار تھے کہ گھوڑا کتنی بھی رفتار پہ بھاگتا ہو آپ دوڑ کے اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. بچپن سے جنگوں میں شرکت کی آپ نے. تاریخ بتاتی ہے جب محمود غزنوی سے اجازت لے کر کے آپ نے کہا ماموں میں ہند جانا چاہتا ہوں, آپ ہندوستان آ رہے تھے, ماموں نے کہا بیٹا یہیں کسی علاقے کی ریاست میں تجھے دے دیتا ہوں, تم یہیں پر آرام سے رہو. کہا نہیں ماموں مجھے ہند جانا ہے. آپ ہندوستان کی سرزمین پر آئے, اور آپ دہلی ہوتے ہوئے, میرٹھ ہوتے ہوئے, قنوج ہوتے ہوئے, بارہ بنکی ہوتے ہوئے, گڑی مانک پور کے راستے ہوتے ہوئے آپ بہرائچ کی سرزمین پہ پہنچے تھے. کتنی ہجری میں, 423 ہجری میں آپ بہرائچ کی سرزمین پر پہنچے تھے. حضرات ذرا سوچو تو صحیح, عمر کتنی ہے, 18 سال کا نوجوان ہے. آج ہمارے یہاں کے 18 سال کے نوجوانوں کو دیکھو, کوئی گیم کھیلتا نظر آتا ہے, کوئی گانے سنتا نظر آتا ہے, کوئی فلمیں دیکھتا نظر آتا ہے, کوئی ادھر ادھر بدنگاہی کرتا نظر آتا ہے. 18 سال کے ہمارے یہاں کے جوانوں کو دیکھو, اور ایک وہ 18 سال کا نوجوان ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے آیا, جو ہندوستان کی سرزمین پر تبلیغ دین کے لیے آیا. ہمارے یہاں کے نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے, میرے غازی دولہ کی سیرت سے پیغام لینا چاہیے. میرے غازی دولہ کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے, میرے غازی دولہ کی سیرت ہمیں
हमें क्या सबक देती है। वो मेरे गाजी दूल्हा बहराइच की सरजमीन पर आए और 424 हिजरी में आपने जामे शहादत नोश कर लिया है। हज़रात तारीख इस्लाम बताती है चंद साथी थे आपके, लेकिन लोगों को आप शिकस्त देते हुए आगे बढ़ते रहे। तब तमाम राजाओं ने मिलकर के एक जगह मशवरा किया, 21 राजा मिलकर के आए। बहराइच से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक फौज ही फौज नजर आ रही थी। जरा देखो तो सही, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला अली के शेर से हो रहा है। और कैसा शेर है, सतरी की सरजमीन पर 55 में आपके सामने जब शेर आ गया तो आपने उस शेर से बचे नहीं, किसी पेड़ का सहारा नहीं लिया, किसी पेड़ की आड़ में नहीं छुपे, बल्कि तलवार निकाल करके शेर के 2 टुकड़े कर दिए। इधर ये अली का शेर है। और मैंने एक सहाबी का वाकया पढ़ा, हजरत सफीना का वाकया। आप लश्कर के साथ जा रहे थे, जंगल में निकल गए, जंगल में शेर आ गया तो सहाबी रसूल ने शेर के एक तमाचा मारा और कहा कि मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूँ, जरा मुझे रास्ता बता दे, लश्कर में जाना है। तो शेर आगे आगे तुम हिलाता हुआ चल रहा था और ये सहाबी रसूल पीछे पीछे शेर के चल रहे थे। शेर ने लश्कर में ले जाकर के मिला दिया, फिर शेर जंगल की तरफ चला गया। उधर सहाबी रसूल जंगल के शेर से कहते हैं मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूँ। इधर अली का शेर है जो शेर के 2 टुकड़े कर देता है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ मेरे गाजी दूल्हा, आपने शेर को अपना नस्ब क्यों नहीं बताया? तो मेरे गाजी दूल्हा की शान बोल रही थी, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत बोल रही थी, मेरे गाजी दूल्हा की बहादुरी बोल रही थी। सहाबी रसूल ने अपनी निस्बत पता करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि जो नबी का गुलाम होता है उसकी हुकूमत सब पे होती है, सारे जहान पे उसकी हुकूमत होती है। और गाजी पाक ने शेर के 2 टुकड़े करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि पूरी दुनिया में अगर सबसे बहादुर कोई घराना है तो वो मौला अली का घराना है। अली का घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम। फैज़ाने हुजूर गाजी, फैज़ाने हुजूर गाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो है सैयद सालार मसूद गाजी। सथरिक में शेर के 2 टुकड़े कर दे। बचपन में अली का शेर है बहराइच में खड़ा, 21 राजा और उनकी फौज अकेले शेर के मुकाबले। मैं मानता हूँ शेर बहादुर है, लेकिन जब हजारों कुत्ते उसे घेर ले तो कब तक मुकाबला करें। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी को एक राजा ने एक टीले की आड़ लेकर के एक ऐसा तीर चलाया जो आपके गुलुए मुबारक पे लगा, हल्क पे लगा, खून का फव्वारा जारी हो गया, जख्मों से चूर चूर हो गए मेरे गाजी। घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे। मेरे गाजी का दीवाना, जिन्हें सिकंदर दीवाने कहा जाता है, हाथों पे ले लिया अपने और रोने लगे, आंख से आंसू निकले, गाजी के चेहरे पे गिरे। कुर्बान जाऊं सिकंदर दीवाने तुम्हारे उन आंसुओं के कि जिसको जगह मिली तो मेरे गाजी के रुखसार पे मिली। मेरे गाजी ने आंखें खोल के देखा, पूछा दीवाने क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आप यहाँ किसी की जमीन पे कब्जा करने नहीं आए थे, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने आए थे, तबलीग दीन के लिए आए थे। हुजूर आप दुनिया से चले जाओगे तो इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? आप दुनिया से चले जाओगे तो इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा? मेरे गाजी ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम मिटने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह अपने महबूब बंदों को भेजेगा। तारीख बताती है मेरे गाजी दूल्हा जब इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, एक मजलिस मस्तो तरब रख करके ये पैगाम दिया गया कि हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का झंडा उखाड़ दिया, हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ के फेंक दिया। कोई नहीं है हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराने वाला। उनको क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन?
जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत के बाद में वो आ रहा है हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लेकर, वो आ रहा है हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम लेकर। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा, इजाजत मिली हिंद जाओ और वहां जाकर के इस्लाम का परचम बुलंद करो। और हेड क्वार्टर अजमेर को बनाना, राजस्थान को बनाना, जहां तकरीबन 150 राजा रहते थे, छोटी बड़ी रियासतों के अलग अलग राजा। आया भी तो उस सरजमीन पर आया जहां सबसे ज्यादा राजा रहते थे, राजस्थान को अपना हेड क्वार्टर बनाया और अजमेर की धरती पे आया, इस्लाम का परचम लेकर के आ रहा है। रास्ते में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फौज से मुलाकात हुई, जो हार करके जब गया था हिंदुस्तान के लश्करियों से। तब कहा कि बाबा कहाँ जा रहे हो, चेहरे से मुसलमान लग रहे हो। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। बोला बाबा कहाँ, फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बोला बाबा हिंदुस्तान न जाओ, वहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है, वहाँ कोई इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला नहीं है। बाबा तुम हिंदुस्तान जाकर क्या करोगे? मैं इतनी बड़ी फौज लेकर गया, मैं हार कर आ रहा हूँ, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं हार कर आ रहा हूँ। बाबा तुम्हारे पास तो कोई फौज भी नहीं है, तुम हिंदुस्तान जाकर क्या करोगे? ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐ बिरकी की सरजमीन पे रहने वालों, सूफी साहिब किबला की मौजूदगी में एक जुमला दे रहा हूँ, दिल की तख्ती पे लिख लो। गरीब नवाज फरमाते हैं, ए बादशाह सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी फौज पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, लश्कर पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। तलवार ना नेज़ा ना सिमर लेके चले हैं, तलवार ना नेज़ा ना सिमर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले। आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज, और ऐसे आए। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चलने को सवारी नहीं, कौन सी ताकत पर तुम्हें नाज है, कौन सी ताकत पर तुम्हें भरोसा है? तो शायर यूं जवाब देता है, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहद इत्तिका पर है, न ताअत पर न तकवा पर न ज़ुहद इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। और आए और आकर के ऐसा इस्लाम का परचम बुलंद किया गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम का झंडा लहरा दिया, हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम